नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर यही यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आपण पार्टनर तांकर मन रे कौन फिलिंग्स अच्छी से कौन आपको नहीं भावुंट तांकर उद्देश्य कौन मोर ये वीडियो रे मु आरंभ रु शेष पर्यंत आपण पार्टनर को लेकिन पूरा डिटेल विस्तीर्ण भाव में कहबी। फास्ट कहबी देखो ये सब ना बहुत मूल्यवान स्टोन सब ये बहुत मूल्यवान स्टोन जोटा कि आपणकर जहाँ जहाँ सब कम लगे ये सब मूल्यवान स्टोन ये आपड़ देखुं रंग बेरंगर बास कि बहुत मूल्यवान स्टोन ये सब जोटा कि ग्रह नक्षत्र यदि खराब थी कि बेला खराब थी कि आपणकर जो ग्रह कोप दृष्टि आपमती राहु हो शनि हो केतु हो एक्जाक्टली सेमती आउ जोटा कि आप देखिए शनि हो राहु हो केतु चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र ये सब जिन प्रति जो ग्रह आपंकर यदि खराब थाए ये स्टोन सब व्यवहार कले ठीक ठाक हो जाए। आते प्रत्येक जिनस ना प्रत्येक मुहूर्त आपण पार्टनर नहीं आप बहुत गुड समस्या समाधान करने ट्राए करुँच बहुत गुड़ी जिनस आप पार्टनर भितर केमती मनमनातर नहबा राग अभिमान नहबा केमती भल जीवन जापन गोटे करवा ये जिन प्रति बहुत आप इम्पोर्टान्स दिखती जोटा कि आपंकर ग्रह खराब थे सब बेले पार्टनर सहित गोटे झगड़ा हुए पार्टनर सब दूरे जाती पार्टनर सब अभिमान करती रागती ए प्रति आप भल कर अनुभव करें। देखो आपणकर कि आप पार्टनर जदिओ मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि विछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि और मीन राशि होता है बहुत गुड़े कथा आपणकर जीव माने पार्टनर को लेकिन कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे आपड़ किंतु आरंभ रु शेष पर्यटन देखिले जानीपारे आपणकर पार्टनर कौन सब फिलिंग्स अच्छी मन में कौन चली से कौन चाहूँगी। देखो फास्ट कहबी आपण जिते चाहूँगी ना गोटे कौन करने जे आप पार्टनर को केमती भल सुख शांति रखापी आउ तांकर ना सब बेले ट्राई करुँच कि कौन आ सी माने तांकर उद्देश्य आपण बुझीपारे टे कष्ट होची तांकर रहस्य कौन से कहीं सब आपण रागुंट अभिमान कर चिड़चिड़ी हो जाती आउ सब बेले ना तांक मन में कौन कौन सब चली बाराडू सतर्कता होती जोटा कि आपन से कथा को लेकिन अस्तव्यस्त हो बहुत माने विरक्त लगुच बहुत मन में बहुत डिप्रेशन लेवल क्रिएट होची जोटा कि आप मन में बहुत एंजाइटी फील होची आ सब बेले आप ट्राए करुँच ये सब समस्या कि समाधान करने से समस्यार समाधान बाट जदि भी आप पाई पार कि समस्या हो पार्टनर नहीं कि मत कंटाक्ट करेंगे मु मोर कंटाक्ट नंबर देती आउ जोटा कि आपणकर पर्सनल रीडिंग आ पर्सनल समस्या मु मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम आपन को तार रेमेडीज तार सजेस्ट करें केमती से समस्या दूरीभूत हे कंटिन्यू करवा। चलतु फास्ट कहबी देखो ये तो सब स्टोन सब व्यवहार हुए आपणकर पर्सनल रीडिंग रे आपणकर ग्रह नक्षत्र को लेकिन हो कि जेकोसी आपणकर जहाँ भी देखला मोर सजेस्ट करी कौन आपण सुइटेबल हो पार कौन आपण ठीक ठाक हो पार जोटा कि आप समस्या दूरीभूत हे केमती जमीती कि विभिन्न प्रकार समस्या जो देकी आप गति कर समस्या समाधान बाट आप धीरे धीरे खोली चलते आरंभ करवा। देखो फास्ट कहबी कि देखो फास्ट कहबी म्यूट जहाँ भी आपंकर आसूची आपणकर पार्टनर मनर कथा ये कार्ड माध्यम कहबी से प्रभु भगवान आशीर्वाद आउ जगन्नाथंकर कृपा से एंजल्स मानकर निर्देश ब्लेसिंग जहाँ भी टारो कार्ड माध्यम बाहर निश्चिंत कहबी। देखु गॉड्स ब्लेसिंग आउट देखु फास्ट कहबी जे आपण ना
ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମମତାରେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାରେ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ, ବହୁତ ସମ୍ମାନରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତିନି ମୋର ପାର୍ଟନର ପରି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ପାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଳି ଧୂଳି ନାହିଁ, ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍। ଯେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନା ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା ଆପଣ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। କାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ମନ ଦୁଃଖ କରିବ, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର କାଳେ ସେ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି କିମ୍ବାକାର କଥା ସେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାର ସେ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ମନେ ରାଗ ଆସେ, ଅଭିମାନ ଆସେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ସେଟା ଭଲ ଥାଏ କି ଖରାପ ଥାଏ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିନିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଭଲ ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କେୟାର କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ରିଭର୍ସଟା ବି ସେମିତି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ବି ତାଙ୍କର 100% ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅବୁଝା ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଅବୁଝା ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ପଶିଯାଏ, ମେଣ୍ଟାଲି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ହାରାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଏତେ ଇମୋସନାଲି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବାକାର ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସିବା, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ଲସ୍ କରି ବସନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସବୁ କମିଯାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳିଆ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଭଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଟା ବି ଆପଣ କି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା, ମନର ଯାହା ମନରେ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଭଲ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆପଣ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ବି ହେଲେ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭଲ ହଉ, ଏ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି କେବେ ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ନା କେବେ ଝଗଡ଼ା ହେଉ, ନା କେବେ ରାଗରୁଷା ହେଉ, ନା କେବେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ନେଗେଟିଭ୍ କଥା, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେମିତି ସେ ଏମିତି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ କଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ମାନେ ସତ୍ୟତା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କ୍ଲାରିଟି ରହୁନାହିଁ। କୌଣସି ଯାହା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତି ରହୁନାହାନ୍ତି, କି ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଟାଲି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପରେ
ଅନସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ବୁଝାବୁଝି ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହାରାରେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ତାଙ୍କର କଥାରେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନା 12 ରୁ 17 ପଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ନା, ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିରବସୀନ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ସେମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା, ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଚଳିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ବି ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିବା ପାଇଁ, ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେଉନି, ସମୟ ଆପଣ ସେତିକି ହେଲ୍ପ କରୁନି। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର୍, ସିଏ ବି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କଥା ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନା, ଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ପୁରା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ମାନେ ଯେମିତି କେତେବେଳେ ଭଲ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖରାପ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମନ ନ ହେଲେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉନାହାନ୍ତି କି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ କଥାଟା ଆପଣ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜେଲଖାନା ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣ ସମୟଟାକୁ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସ୍ପେସିଆଲି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆପଣ ସେତିକି ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବା କଥା ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଗରେ ରଖିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କରି ରଖିବା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ନିବିଡ଼ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଯଦିଓ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।